Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan membaca Hizib Nawawi. InsyaAllah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا.
الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بك اللهم أعوذ من شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا
تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أطفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membincangkan insya-Allah pada bab yang seterusnya. Kita dah selesai dalam perbincangan sifat mahmudah dan juga sifat mazmumah. Maka hari ini kita akan masuk bab seterusnya, insya-Allah. Ialah hukum-hukum dasar syariat Islam, insya-Allah. Muka surat 57. Engkau 55 sampai hasad, dengki, kesian. Tak apa, mungkin di tempat lain lah tu. Baiklah. Maknanya di sini sampai hasad, dengki. Okey, tak apa, insya-Allah. Lihat muka surat 55. Nombor 4, hasad, dengki dan iri hati. Nah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasad, dengki dan iri hati termasuk dalam sifat-sifat mazmumah. Maknanya kita dah bincang gemar makan dan minum, banyak berkata yang sia-sia, marah. Dan yang keempat, hasad, dengki. Mana hari ni? Hasad, dengki dan iri hati, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat di atas lahir daripada rasa kurang senang dengan nikmat yang dikecapi oleh orang lain, lalu mengharapkan nikmat itu terhapus daripadanya. Sifat hasad, dengki dan iri hati ni, dia adalah penyakit yang berangkai. Macam mana kita kata dia penyakit yang berangkai? Dia berpunca daripada bisikan syaitan yang membisikkan melalui hati seseorang hamba itu untuk memandang sesuatu itu dengan pandangan yang buruk. Maka bermula daripada pandangan mata. Pandangan mata yang melihat sesuatu perkara itu dengan pandangan yang buruk, maka seandainya hati pula berada di dalam keadaan yang sakit, maka perkara hasad, dengki dan iri hati ini akan sentiasa, orang kata apa, membarah dalam diri. Kalau kita baca dalam kitab Penawar Bagi Hati, Penawar Bagi Hati, dalam perbincangan pada awal-awal kitab Penawar Bagi Hati, siapa yang ada kitab tu nanti boleh rujuk semula, insya-Allah. Dia ada bawakan satu konsep kepada kita, dan saya telah pun terangkan konsep itu di tempat-tempat kuliah pengajian saya, iaitulah konsep at-takhalli dan tahalli. Dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, kita diajar di dalam ilmu tasawuf untuk at-takhalli dan at-tahalli. Macam mana aja at-takhalli? Alif, lam, ta, kha, lam, ya. Ada syaddah atas lam. At-takhalli. Dan satu lagi at-tahalli. At-tahalli. Alif, lam, ta, ha, dah, lam, ya. At-tahalli.
At-takhalli dan at-tahalli. Kata ulama, at-takhalli ialah kita mengosongkan hati kita daripada sesuatu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mengosongkan hati kita daripada sesuatu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Manakala at-tahalli ialah kita memperhiaskan hati kita ataupun memperhiaskan diri kita dengan hanya memandang semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah? Memandang hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. At-takhalli maknanya kosongkan. At-tahalli makna hiaskan. Kita nak kosongkan hati kita daripada sesuatu benda yang lain melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang ada dalam hati kita. Kita hanya ingat Allah Subhanahu wa taala dulu, kini dan selamanya. Sekian dimaklumkan. Takhalli pula ialah kita memperhiaskan hanya Allah Subhanahu wa taala, memperhiaskan hati kita semata-mata melihat kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Bukan bermakna kita melihat di sini kita melihat zat Allah. Bukan. Kerana zat Allah tidak boleh dilihat. Pada masa sekarang ini Allah hijab pandangan kita daripada melihat zat Allah. Bila Allah akan mempertontonkan zat Allah kepada kita? Bila? Di akhirat. Khususnya di syurga nanti. Ya, di syurga nanti. Ya, ingat tak kenapa? Ingat tak kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mempertontonkan zatnya kepada kita sekarang ni? Yang tu siapa dia ajak kita tu? Ustaz Fariddin. Tu cerita tahun lepas. Ustaz Fariddin ajak kita macam mana? Dia kata, kenapa Allah Ta'ala tak mau pertontonkan zat dia kepada kita? Kerana sesuai dengan zat Allah yang maha suci. Di dunia dengan penuh kemungkaran, dosa, maksiat, najis dan sebagainya, maka tidak layak zat Allah untuk dipertontonkan kepada kita atas muka bumi. Kerana itulah insya-Allah siapa yang sampai maqam dia untuk menjadi ahli syurga dan sampai maqam dia untuk Allah buka hijab. Kerana tidak semua ahli syurga nanti akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya ahli-ahli syurga yang terpilih sahaja yang akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu perkara ini dalam perbincangan kita tengah bincang tajuk berkenaan tentang sifat mazmumah. Dan sifat mazmumah yang kita bincang ini ialah sifat hasad, dengki. Hasad, dengki dan iri hati. Benda ni kita tak akan dapat bincang sehinggalah kita faham konsep asal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Allah ciptakan makhluk adalah untuk beribadat kepada dia, untuk kita memperhambakan diri semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dibersihkan hati kita yang merupakan tempat iman itu. Hati kita yang merupakan tempat iman itu wajib dibersihkan. Kerana setiap hari kita melakukan dosa dan maksiat. Maka hati yang tidak bersih inilah akan menyebabkan bertapaknya penyakit-penyakit hati yang lain. Kerana itu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia mengajar kepada kita dalam kitab Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Tayyib. Dia kata apa? Hati itu ada 3 jenis, kan? Hati yang sihat, hati yang sakit dan hati yang mati. Hati yang sihat ialah hati yang sentiasa dilimpahi, disinari dengan cahaya iman. Hati yang sakit ialah hati yang terpedaya, terpengaruh dengan hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu dia terkadang menyebabkan
empunya diri itu melakukan kemungkaran, dan terkadang dia berpatah balik, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita kan, tumpanglah ni memang semua bagus kan. Duduk dalam majlis ilmu macam ni semua. Ada siapa teringin nak minum arak lah ni? Tak ada. Memang tak ada siapa kan. Tak ada siapa teringin dapat benda jahat lah ni. Tetapi ingat, ada siapa tak boleh rasa dengki tu dah ni? Buat dari situ. Sebab tu perkara yang dibincangkan. Hati ada 3 jenis, kata Imam Ibn Qayyim Jauziyah. Hati yang sihat, hati yang sakit, hati yang mati. Hati yang sihat, hati yang penuh cahaya iman. Hati yang sakit terpengaruh dengan hawa nafsu, terkadang buat jahat, terkadang buat baik. Macam kita, saat-saat buat baik, saat-saat buat jahat. Lah ni masa baik kita, maka kita pun buat baik, alhamdulillah. Cak lagi belum tentu. Lah ni pun mungkin dah mula ada diresapi dengan perasaan-perasaan yang mungkin menimbulkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hati kita untuk main mengaji ni bersih ke tak bersih kita pun tak tahu. Allah Taala yang nilai. Duk teringat saat lagi nak pergi mana kan, ataupun duk teringat ni kawan ni main ni, dia main duk ingatkan dia ni, awak ni lama tak main. Dia duk cakap seorang diri ni. Dia tengok kawan dia lama tak main ni pasal apa ni, malas ke apa. Ni benda adalah hati. Sebab tu kalau hati itu sakit, dia mudah terpengaruh benda-benda yang macam ni. Dia pantau orang buka topik ya, dia terus jaga kan. Tapi bagus, alhamdulillah saya tengok ahli-ahli paksi kita ni, alhamdulillah berkat juga no. Subhanallah, duk mengaji tu kata Allah bagi kan. Kita duk dengar, duk sembang-sembang apa, sembang pasal mengaji, sembang-sembang pasal zikir, sembang-sembang pasal ayat Quran. Oh bagus ya, dah mula ada dah. Tapi kalau sembang-sembang pasal ni, arti ni putus cinta. Allah ni Allah tak boleh pula. Dia jadi maknanya tak cukup tarbiyah lagi. Tapi kalau kita dah boleh dah mengurangkan kepentingan kita kepada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap pun mula bercakap benda yang bermanfaat. Bunyi yang tak bermanfaat dia mula nak, dia tak apa nak marah. Macam tu. Bagus ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya duk perhati secara umum, alhamdulillah benda tu dah mula ada di tempat kita, alhamdulillah. Hati yang mati, hati yang tidak disinari dengan cahaya iman, mereka ini ialah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka tidak langsung berasa bersalah apabila melakukan dosa. Maknanya hati mereka langsung tak ada cahaya iman. Macam kita ni kalau buat salah, kita berasa juga bersalah. Alhamdulillah. Tapi orang yang hati dia mati, dia buat dosa tapi dia tak berasa bersalah. Bahkan dia berasa nikmat pada perkara dosa yang dia buat. Kita kalau kita terlambat semayang pun kita berasa susah hati. Ada orang tak semayang pun tak apa, dia berasa senang hati. Bahkan kalau semayang dia berasa serabut kepala otak. Ada orang yang macam tu. Tapi subhanallah, boleh. Ini saya nak pakai ringkasan yang ni. Jadi saya tak dapat slide apa. Kalau dapat kita tengok internet. Selingan lah. Kita punya kuliah-kuliah paksi semua masuk dalam internet lah. Tahu tak?
Tahu kan? Alhamdulillah dia buka. Maknanya mesti tak pernah buka kan. Sebab saya dah tengok ada baru dalam berapa belas orang tengok. Kan? Tapi insya-Allah lah. Mudah-mudahan nanti bila dah keluar dah keluar yang baru, kalender baru nanti insya-Allah. Kita boleh sebar-sebarkan. Baik, sementara tunggu yang tu kita masuk boleh insya-Allah. Dalam perbahasan saya tadi, jadi saya kata, saya tumpukan bahawasanya kita ni kalau sekiranya kita nak jaga hati kita daripada dihinggapi perasaan hasad dan dengki tadi, maka kita kena jaga pandangan kita. Maka pandangan dengan hati ni dia berkait rapat. Pandangan dengan hati dia berkait rapat. Sebab apa? Kalau sekiranya apa yang kita lihat, hati kita akan cuba tafsirkan. Akal dia boleh tolong fikirkan. Akal fikirkan atas ilmu yang kita ada. Tetapi hati ni dia bersifat zauqiyah, bersifat perasaan. Hati akan nilai, dia ada budi bicara, timbangan dia ada. Kan? Sebab tu kita ni kadang-kadang bila berlaku musibah kita akan merasa Allah kesian, rasa belah. Sebab apa? Hati kita memang Allah Taala cipta untuk macam tu sifat dia. Tetapi kalau sekiranya hati ni tadi kita berada dalam keadaan hati yang kotor ataupun hati yang sakit ataupun hati yang mati, benda apa yang kita tengok tu dia tafsir dalam ni pun dia jadi kotor. Ya. Itu yang saya kata, kat mana saya kata tu, umpamanya macam kita makan nasi, kan? Berpinggan kan jamban. Mangkuk tandah. Kan makan nasi ayam paling sedap, makan nasi kanak paling sedap. Pinggan dia mangkuk tandah. Gamuk nak makan. Mangkuk tandah yang ada kuning-kuning tu. Oh. Kan yang ada nampak tu, walaupun benda yang masuk tu elok, disebabkan bekas tu tak elok, maka dia merosak benda tu. Maka jadi tak elok, hasil dia jadi tak elok. Walaupun benda yang kita tengok ni elok, tetapi hati kita ni kotor. Yang kita pandang, persepsi kita akan jadi kotor juga. Yang tu bahaya dah. Sebab tu penyakit hasad dengki ni dia berpunca daripada dalam ni hati. Kadang-kadang kita tengok sahabat kita, dia boleh apa? Dia boleh buka perniagaan contohnya, kan? Dia boleh buat apa-apa bisnes, kan? Kemudian tiba-tiba kita lah pula, dia ni duk berniaga, aku tak boleh tengok dia ni, dia geram, dia pula tak. Dia mula fikir nak buat nasi kangkang simple sangat dia tak. Nak buat apa ni? Nak min tuju-tuju, nak min dia mula benda-benda yang macam tu adalah berpunca daripada hati yang sakit tadi. Hati yang sakit maknanya dia memandang satu perkara tu dengan penuh hawa nafsu dia. Tu kita kena jaga. Orang yang mengaji juga dia ada risiko untuk yang ni, hati yang sakit. Walaupun sama-sama mengaji, Tiap kali main mengaji, main kelas duduk depan. Tiap kali duduk depan. Rasa bagus tu contohnya. Tengok rasa. Contoh. Tidak ada kena-mena yang ikut tu yang penting. Kan? Alhamdulillah. Tak apa. Saya nak abang kata, tu kata hati tu. Kan? Dia tengok kawan dia ni pakai apa, ada labuci baru, ambil perasan lawa lah tu. Dia bunyi macam tu. Dalam hati ya. Buat benda-benda yang macam tu kadang-kadang menyebabkan rosak amal ibadat kita. Sebab tu bahaya tak bahaya dia daripada pandangan mata kita yang mana membawa kepada hati kita. Kalau hati ni bersih, hati ni maknanya sihat, penuh dengan iman, dia akan lebih husnuzan, dia akan sentiasa memandang satu tu dengan satu perkara yang baik, insya-Allah. Dia tak buruk sangka. Saya pun tak tahu sebab tadi.
Baik. Jadi kita baca balik. Kita tengok balik tafsir ataupun makna hasad dengki. Hasad lain, dengki lain, iri hati pun lain. Baik, sifat-sifat di atas lahir daripada rasa kurang senang. Rasa kurang senang tu lahir daripada apa? Daripada pandangan mata. Okey. Dengan nikmat yang dikecapi. Maknanya seandainya kita melihat seseorang itu mendapat nikmat, orang yang ada hasad dengki ni, dia tidak suka nikmat tersebut berada pada orang itu, maka dia telah diresapi dengan rasa hasad. Lalu mengharapkan nikmat itu terhapus daripadanya. Dia kena elok nak faham. Kita kalau kita tengok orang tu, kita seronok tentang nikmat yang dia dapat, maka yang tu tak apa. Yang sehingga menyebabkan kita berasa kita pun nak jadi rajin macam dia juga. Kan kita tengok dia ni rajin pergi kelas. Kita tengok dia ni bagus buat ibadat ni. Dia duk ada amalan-amalan, dia duk baca hizib ke, duk baca zikir ke apa ke ni. Bila kita tengok dia buat, maka kita pun berasa nak buat. Maka itu tidak dinamakan hasad. Nah. Tetapi kalau sekiranya kita lihat dia ni mendapat nikmat, dia ni jadi orang baik, kita berasa macam mana nak menghilangkan nikmat tu daripada dia, dan kita berasa nak nikmat dia tu dapat kat kita. Yang tu hasad. Baik, terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasad itu memakan atau memusnahkan kebajikan sebagaimana api membakar kayu. Api dalam sekam. Ingat ni, benda penyakit ni kita duk rasa tak apa, tapi yang ni lah yang menyebabkan amalan kita terhapus. Ada banyak benda yang menyebabkan dia jadi macam ni. Salah satu puncanya ialah selain daripada hati ni tadi, kan, lidah kita juga memain peranan dalam perkara ni. Kadang-kadang sampai satu berita dekat kita, tapi berita itu kita tak tahu daripada hujung pangkai dah. Kita tak tahu daripada mana asal dah. Kita cuma dengar orang kata apa, gosip. Gosip. Maka kita cepat mempercayai perkara tersebut. Mulut ini kadang-kadang walaupun dia tak cakap, hati ni dulu dah cakap. Bila hati ni dah dulu cakap benda-benda yang buruk, maka mulut ni paling kurang dia akan pergi jajah. Hantau tak tadi? Tu ayat dah. Kan? Anak tahu. Bunyi tu. Walaupun benda tu sikit saja. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasad ni umpama api yang memakan kayu. Api yang makan kayu, dia tak rosak terus, tak terbakar, dia makan, akhirnya terbakar. Makna apa ni? Maknanya kebajikan apa yang kita duk buat disebabkan kita ni ada hasad, maka kebajikan itu akan terhapus disebabkan hasad kita. Kelak nanti di akhirat kita duk berasa kita banyak amal, tetapi akhirnya amalan yang kita buat itu tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak buat apa? Tak dia buat apa. Kita jadi orang yang muflis di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah bagi nikmat untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Apabila kita ada perasaan dengki ataupun hasad ni tadi, maka hidup seseorang dia tidak akan lagi bahagia. Dia tak senang. Sebab dia tak senang tengok orang lain senang. Bila dia tak senang tengok orang lain senang, maka dia pun jadi tak senang. Nampak? Maka dia akan usaha untuk buat apa-apa saja supaya menyenangkan hati dah. Maka inilah yang akan berlaku, kan? Duk tak pasal-pasal kawan ni jatuh sakit, duk tak pasal-pasal dia punya kedai kena bakar, duk tak pasal-pasal rumah dia kena masuk pencuri, kan? Sebab apa? Allah Ta'ala a'lam. Maka kita sebagai orang yang menjaga hati, kita nak kena ada kita punya amalan kita. Kerana itu, untuk membentengi hasad dan dengki ini, salah satu caranya ialah kita kena lazimkan diri kita dengan majlis-majlis yang sebegini. Majlis yang sebegini, dia memang tak berubah, tak mengubah kita 100%. Hari ni main terus berubah jadi baik, tak. Kalau berubah cepat, bahaya. Takut cepat berubah balik. Dia macam kita dengar macam ni, setiap kali kuliah kita dengar dapat satu je dia. Minggu depan main lain, minggu depan cuti raya, kan? Tak apa, minggu depan sekali lagi, insya-Allah. Kan? Kita dengar, nampak benda yang dulu kita berasa tak apa, bila kita duduk mengaji, rupanya ada banyak benda yang rupanya tak boleh, ada benda yang sepatutnya yang kita buat lebih baik. Maka ini secara tidak langsung dia mendidik hati kita. Dan saya sendiri pun menggunakan kaedah yang sama. Bila kita dalam proses mengaji untuk ilmu, walaupun saya duduk kat depan ni, saya mengajar, tetapi saya sendiri dalam proses belajar. Kerana kita alhamdulillah diprogramkan oleh Allah Ta'ala untuk jadi baik. Baik, lihat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Sekiranya kamu mendapat kebaikan, nescaya mereka akan berasa kurang senang. Tetapi apabila kamu mendapat kecelakaan, mereka bersukaria kerananya. Ini dalil daripada Quran Karim, surah Ali Imran ayat 120. Nak tahu macam mana perangai mereka, orang-orang yang hasad dengki ni, kukuk kita pun ada. Bila kita ni mendapat kebaikan, ada orang yang kurang senang dengan kita. Apabila kita mendapat kecelakaan, ada orang yang bersukaria kerana kita. Kita suka tengok orang, kita tengok kita, kan? Kita pun sama ya sebenarnya, kan? Dalam banyak hal. Sebab manusia ni biasa, kalau dia tak kenal Allah, lagi dia tak kenal Allah, lagi tu dia dah rasa semua ni dia punya, kan? Macam kita, bila kita tahu satu-satu ilmu, contoh apa, orang main tanya, apakah hukum ustaz ni duk meniaga katak, kan? Meniaga katak, boleh tak nak meniaga katak? Sebab orang duk musim memancing, jadi senang, saya tolong pergi cari katak. Orang nak main beli, buat umpan. Mengingatkan nak buat makan. Baik, kita kena ingat, hidup kita ada perkara yang halal, ada perkara yang haram, dan ada perkara yang syubhat. Perkara yang halal
adalah perkara yang Allah Ta'ala, semua perkara baik yang menepati syarak adalah perkara yang halal. Tidak semestinya dalam bab makan minum, bab muamalah, jual beli, munakahat, ibadat, jenayat, kan, bab kenegaraan, hukum hakam dan sebagainya. Apa saja yang baik yang menepati syarak maka ianya halal. Dan sebaliknya apa yang tidak menepati syarak adalah haram. Tetapi ada di antara keduanya itu syubhat. Apabila kita tidak pasti di antara satu ataupun yang dua ini, mana satu yang halal, mana satu yang haram, maka dalam situasi tersebut kita kena ambil langkah sebagaimana yang Nabi pesan kat kita, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, tinggalkan apa yang meragukan kamu, pergi kepada apa yang tidak meragukan kamu. Katak binatang yang boleh makan ke tak boleh makan? Ya? Katak binatang yang tak boleh dimakan, tidak boleh dimakan, binatang yang haram dimakan. Ya? Dalam sepotong hadis Nabi riwayat Abu Dawud, ada secara mafhum yang Nabi pesan, binatang yang haram dimakan, haram juga jual beli dia. Binatang yang haram dimakan, haram juga jual beli dah. Itu ikut kaedah asal. Dalam fiqh maknanya kalau kita nak berjual beli satu perkara, binatang ke dan sebagainya, lihat pada zat benda tu adakah dianya haram. Kalau ianya asal dah haram, maka haram juga jual beli. Arak haram tak? Haram, maka haram jual beli arak. Kan? Sesuatu yang boleh memudaratkan. Kerana itu pengharaman. Allah tak saja-saja mengharamkan satu-satu perkara tu, mesti ada sebab dia. Mesti ada sebab dia. Kerana itu ada hukum. Ya, sama ada halal ke, makruh, haram ke, syubhat, apa wajib ke, kan? Jadi sobalah. Mungkin kita nyari kat sini mungkinlah tak apa minat nak berniaga katak, kan? Maknanya banyak lagi kerja lain, buatlah kerja lain, kan? Tapi kadang-kadang dalam kehidupan harian kita, kan, kita banyak terdedah dengan perkara-perkara yang haram tanpa kita perasan. Contohnya macam baru ni, apa, ada iklan dekat tepi sungai, iklan memancing. Okay, menang dapat sekian. Okey, yuran sekian. Orang yang nak masuk tu, dia kena selidiki dulu hadiah yang disediakan itu, apakah hadiah itu apa datang daripada duit yuran peserta ataupun ada orang tajak. Kalau ada orang tajak, maka bebas daripada unsur judi. Tapi kalau sekiranya duit yuran itu diambil daripada peserta, lalu duit itu juga digunakan untuk beli hadiah, serupalah peserta pertandingan kat sekolah ke, kan, futsal ke, kan, satu kumpulan berapa orang kena bayar, kemudian dapat grand prize dah berapa, maka dia